नमस्कार सतकेवल साहेब। सतकेवल विद्या मंदिर परम गुरु पाठशाला संकुल सरसा। हूँ अमित भाटिया आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 विषय गुजराती यूनिट नंबर 5 कविता जेनु नाम छे दीकरी, बराबर, जेनो कवि परिचय अने काव्य समझूतीनो विगते अभ्यास करीशुं। धोरण 10 विषय गुजराती यूनिट नंबर 5 कविता जेनु नाम छे दीकरी, जेनो कवि परिचय अने काव्यनी समझूती मेळवीए। तो सौ प्रथम तो आपणे अहींया कवि परिचय मेळवीए। तो कविता नंबर 5 जेनु नाम छे दीकरी अने जेना कवि छे अशोक चावड़ा बेदिल। तो अहींया तमने अशोक चावड़ा बेदिल जे नाम आप्युं छे ए बेदिल ए तेमनुं उपनाम छे। परीक्षामां खास पूछाय, बराबर, के अशोक चावड़ानुं उपनाम लखो, तो जवाब आवशे बेदिल। अथवा तो एवुं पण पूछाय के बेदिलनुं पूरुं नाम लखो, तो अशोक चावड़ा, जेमनो जन्म 23/8/1978 ना रोज थयो। आपणी आ कवितानो साहित्य प्रकार छे गजल, बराबर। एटले कवि परिचय में आटलू तो आपणे खास याद राखवानुं के कविनुं नाम, कविनुं उपनाम अने कोईपण कविता के पाठ होय एनो साहित्य प्रकार। तो आपणी आ कविता छे दीकरी अने तेनो साहित्य प्रकार थशे गजल, बराबर। आ अगाऊ तमे घणी बधी गजल भणी गया छो। गजल गाई शकाय एवी होय, गजल में शेर महत्वनो होय, गजलनी 2 पंक्तिओ होय अने 2 पंक्तिओना एवा झुमखा होय अने एवी 2 पंक्तिने गजलनो एक शेर कहेवाय। गजल में मतला ए महत्वनुं होय अने गजलना अंते ए कवि पोतानुं नाम के उपनाम दर्शावे छे। आवी घणी बधी गजल तमे अगाऊ पण भणी गया छो, बराबर। शांत जरूखे वाट निरखती एवी घणी बधी गजलो छे जे गुजराती साहित्य में थई गई। पान लीलू जोयुं ने तमे याद आव्या, आ बधी एक प्रकारनी गजल ज छे अने ए गजल तमे भणी गया छो अने तेने गावानी अने एने मानवानी पण आनंद लीधो हशे। तो आवुं ज एक दीकरीनुं, दीकरी उपर लखायेली सुंदर मजानी गजल जेना कवि छे अशोक चावड़ा बेदिल, तेमनो आपणे विगते परिचय मेळवीए, बराबर। तो अशोक पीतांबर चावड़ानुं वतन सुरेन्द्रनगर जिल्लानुं मंडळासर गाम छे। हाल गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मददनीश रजिस्ट्रार तरीके कार्यरत छे, बराबर। के अहींया एमनुं पूरुं नाम आप्युं छे के अशोक पीतांबर चावड़ा। एमनुं पूरुं नाम पण याद राखवा जेवुं छे के जेमनो जन्म सुरेन्द्रनगर जिल्लाना मंडळासर गाममां थयो अने हाल तेओ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मददनीश रजिस्ट्रार तरीकेनी पोतानी सेवा बजावी रह्या छे, बराबर। पगला तळाव में, पगरव तळाव में ए तेमना गजल संग्रहो छे। आ खास याद राखजो के पगला तळाव में अने पगरव तळाव में आ 2 नामना तेमना गजल संग्रहो एटले के गजलोना एमना संग्रहो एमने अहींया आप्या छे। दाड़खीथी साव छूटा प्रतिबद्ध ए तेमनी कवितानो संग्रह छे। तो दाड़खीथी साव छूटा अने प्रतिबद्ध आ बंने तेमनी कविताना संग्रह छे। साहित्य अकादमी दिल्लीनो युवा पुरस्कार अने गुजरात साहित्य अकादमीना युवा गौरव पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारोथी तेओ पुरस्कृत थया छे, बराबर। एटले के आ कविने घणा बधा एवा पुरस्कारो, इनामो, एवोर्ड मळ्या छे के साहित्य अकादमी दिल्लीनो युवा पुरस्कार, केम के आपणा आ जे कवि छे ए युवान छे, युवा छे, बराबर। एटले एमने एवा युवा पुरस्कार अने गुजराती साहित्य अकादमीना युवा गौरव पुरस्कार पण तेमने मळ्यो छे, बराबर। एटले अहींया आपणो कवि परिचय पूरो थाय छे। कवि परिचयमांथी खास याद राखवा जेवी बाबत छे एमनुं पूरुं नाम अशोक पीतांबर चावड़ा, एमनो जन्म मंडळासर गाममां, बराबर। हाल तेओ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में सेवा करी रह्या छे। तेमनुं उपनाम छे बेदिल, बराबर।
અને તેમના ગઝલ સંગ્રહો 2 છે, પગલા તળાવમાં અને પગરવ તળાવમાં. અને આ સિવાય દાળખીથી સાવ છૂટા અને પ્રતિબદ્ધ એ તેમનો કવિતા સંગ્રહ છે. બરાબર, તો આટલું આપણે કવિ પરિચયમાં યાદ રાખીશું. હવે આ કવિતા વિશે અહીંયા બીજા ફકરામાં એનો સારાંશ આપ્યો છે કે આપણી કવિતાનું નામ છે દીકરી, અને દીકરી કવિતામાં કવિ શું કહેવા માગે છે જેનો સંક્ષિપ્ત અહીંયા પરિચય આપ્યો છે. તો જોઈએ આપણે કે આ કાવ્ય ગઝલ સ્વરૂપ છે. તેમાં વાહલનો દરિયો એવી દીકરીના ગૌરવભર્યા સ્થાન અને માનની સંવેદનાનું આલેખન થયું છે. બરાબર, કે અહીં કવિએ આ કવિતામાં દીકરીને વાહલનો દરિયો કહી છે. બરાબર, દરેક માતા પિતાને એમની દીકરી એ વાહલના દરિયા જેવી એટલી વહાલી હોય છે. અને દીકરીનું ગૌરવભર્યું સ્થાન અને એની માનની સંવેદનાનું અહીંયા આલેખન થયું છે કે દરેક દીકરી એ પોતાના કુટુંબમાં, પોતાના સમાજમાં એ ગૌરવભર્યું એનું સ્થાન હોવું જોઈએ એવી સંવેદનાનું અહીંયા આલેખન કર્યું છે. જાણે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી જોવા મળે છે. કે અહીંયા કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે કે કવિએ દીકરીનું ગૌરવ વધારવા માટે સ્વર્ગની એક એક દેવી સાથે એ દીકરીની તુલના કરી છે. કે દીકરી એ કેવી છે, તો કે દીકરી એ સ્વર્ગમાં રહેલી એક એક દેવી જેવી છે. દીકરી સ્નેહનું ઝરણું છે. તેની હાજરી સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. કે દરેક ઘરમાં, દરેક પરિવારમાં એ દીકરી સ્નેહનું ઝરણું છે. સ્નેહ એટલે કે પ્રેમનું, કે દરેક ઘરમાં દીકરી હોય અને એ દીકરી એ પ્રેમથી દરેકને રાખતી હોય છે. અને દીકરીની હાજરી એ સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. કે જે ઘરમાં દીકરી હોય એ ઘરમાં સુગંધ અને શીતળતા વ્યાપે છે એવું અહીંયા કવિ કહેવા માગે છે. કે ખડકમાંથી શિલ્પ કોતરાય એમ મા બાપ દીકરીને ઉછેરે છે. અહીંયા ખડક એટલે કે મોટો ડુંગર, પર્વત અથવા તો પથ્થર. બરાબર, એ મોટા શિલ્પ ડુંગર પથ્થરમાંથી જેમ શિલ્પ કોતરાય, જેમ મૂર્તિ બનાવવામાં આવે, એને ઘણી બધી એની ઉપર ટાંચના મારીને, એની ઉપર ટાંકીને એને ઘાટ આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે મા બાપ દીકરીને ખૂબ જ દુઃખ સહન કરીને પણ દીકરીને ઉછેરે છે. બરાબર, ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રતીકો દ્વારા દીકરીનું વ્યક્તિત્વ અહીંયા પ્રગટ થયું છે. કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દીકરીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ તો દીકરીનું મહત્ત્વ ઘટી રહ્યું છે. અને એનું એવું ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દીકરીનું કેવું સ્થાન છે એનું અહીંયા જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા વર્ણન કર્યું છે. મોટી થયા પછી સમજની દીકરી મા બાપને હાથ દે છે, મા બાપને સહાયભૂત થાય છે. એ નાજુક ચિત્ર અહીંયા યાદગાર બન્યું છે. કે દીકરી, આપણે અત્યારે આપણો સમાજ દીકરીને સાપનો ભારો ગણે છે. કે જ્યારે કોઈ દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારે દીકરી જન્મી એમ કહીને લોકો દુઃખી થાય છે, કારણ કે દીકરીને લોકો સાપનો ભારો ગણે છે. પરંતુ એ જ દીકરી સાપનો ભારો નહીં, પરંતુ સમજણની શક્તિ છે, સમજણની દેવી છે એવું માનવાનું અહીંયા કવિએ સમજાવ્યું છે. બરાબર, કે જે દીકરી મોટી થાય છે એ મોટી થયા પછી એની સમજની દીકરી એ મા બાપને હાથ દે છે. હાથ દે છે એટલે મા બાપને એ સહારો બને છે. આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ કે કેટલાય દીકરાઓ લગ્ન કર્યા પછી એમની પત્ની ના થઈ જાય છે અને પોતાના જીવતા જાગતા મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલી દે છે. બરાબર, તો એ દીકરો કંઈ કામ લાગતો નથી ને એવા સમયે એક દીકરી જ છે કે જે મા બાપને હાથ દે છે, એટલે કે એમને સહાયભૂત થાય છે. તો આવી દીકરી એ મોટી થઈને સમજની બને છે અને પોતાના મા બાપને ટેકો કરે છે, સહાયભૂત થાય છે. એ નાજુક ચિત્ર અહીંયા આ કવિતામાં કવિએ વર્ણવ્યું છે. દીકરીની વિદાય પછી ભીની થતી પાપનમાં દરેક વખતે દીકરી પ્રત્યક્ષ થાય છે. કે એક બાપ પોતાની દીકરીને, પોતાના વાલસોઈ દીકરીને મોટી કરે છે અને એ મોટી થયેલી દીકરીને કોઈક બીજાના હાથમાં એની સોંપણી કરે છે કન્યાદાન કરતી વખતે. ત્યારે એ બાપની ભીની થતી પાપનમાં દરેક વખતે એ પોતાની દીકરીને પ્રત્યક્ષ થાય છે
કે જે બાપે પોતાની દીકરીને ખૂબ જ લાડ પ્રેમથી મોટી કરી અને હવે એ બીજાના હાથમાં આપવાનો છે, અને જ્યારે એની દીકરી એની સાથે નથી ત્યારે એને પ્રત્યક્ષ અનુભવ એ પોતાની દીકરી એની સાથે જ છે એવો થાય છે. પિતાની નજરે આલેખાયેલું દીકરીનું વત્સલ અને મધુર વ્યક્તિત્વ અહીંયા આ કવિતામાં આપ્યું છે. કે આ કવિતામાં એક પિતા એની નજરે આલેખાયેલું સુંદર મજાનું આ કાવ્ય છે. દીકરીના વ્યક્તિત્વની મહત્તા અને માતા પિતાના મનોભાવને ગઝલમાં સુંદર વાચા આપવામાં આવી છે. બરાબર, કે અહીંયા દીકરીનું વ્યક્તિત્વ, કે દીકરી કેવી હોય, દીકરીની મહત્તા, એનું મહત્ત્વ, એની મહાનતા, બરાબર, અને માતા પિતાના મનોભાવ, કે પોતાની દીકરી માટે માતા પિતા એમના મનોભાવ, એમના મનના ભાવ કેવા છે, એ બધું જ સુંદર રીતે આ ગઝલમાં એનું નિરૂપણ થયેલું છે. તો આ સુંદર મજાની આપણી ગઝલનું નામ છે દીકરી. બરાબર, આપણે દીકરી માટે ઘણી બધી એવી કહેવતો છે કે દીકરી વાલનો દરિયો, બરાબર, એમ કે દીકરીને વાલનો દરિયો કહેવામાં આવી છે. દરેક ઘરમાં આ રીતના દીકરીને રાખતા હોય, પરંતુ આજના સમાજમાં આપણે જોઈએ તો દીકરીનું એવું સ્થાન રહ્યું નથી. બરાબર, આજે સમાજમાં દીકરી એ ભય હેઠળ જીવી રહી છે. તો આપણે આ કવિતા ઉપરથી એ શીખવાનું કે દીકરી એ ભય હેઠળ નહીં, પરંતુ મુક્ત રીતે એનો ઉછેર થવો જોઈએ. બરાબર, અને આ જ દીકરી એ મોટી થઈને એ પોતાના મા બાપને હાથ દે છે. બરાબર, અહીંયા દીકરીને તુલસી ક્યારો કહીને એની પવિત્રતાને અહીંયા કવિએ મૂલવી છે, જે આપણે કવિતાની સમજૂતી મેળવતા સમજીશું. તો સુંદર મજાનું દીકરી વિશે લખાયેલું આ કાવ્ય, જેનો કવિ પરિચય આપણે જોયો. હવે આપણે કવિતાને સમજીએ. તો અહીંયા છે આપણી કાવ્ય સમજૂતી. બરાબર, તો આપણી કવિતાના અહીંયા 2 અંતરા મેં લીધા છે. પહેલો અંતરો છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. બરાબર, કે અહીંયા આનો રાગ આ રીતે છે કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. સરસ મજાનું દીકરીનું વર્ણન કરતું આપણું આ કાવ્ય, કે પ્રથમ જ અંતરામાં કવિ સમજાવવા માગે છે કે જે દીકરી છે એ કેવી છે, તો સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી. બરાબર, કે જાણે કે સ્વર્ગની દેવી, સ્વર્ગ એટલે કે દેવોનો લોક, બરાબર, અને ઝલક એટલે કે શોભા, તેજસ્વીતા. બરાબર, કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે. કે અહીંયા કવિ સમજાવવા માગે છે કે મારી દીકરી કેવી છે, તો કે સ્વર્ગમાં રહેતી દેવીઓ જેવી છે. બરાબર, એની ઝલકમાં મારી દીકરી દેખાઈ રહી છે સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. બરાબર, કે સુખડ અને ચંદન એટલે કે ચંદનનું ઝાડ, બરાબર, અને તિલક, તિલક એટલે કે કપાળમાં કરવામાં આવતું ટીલ્લું, અને સ્નેહ. બરાબર, એટલે અહીંયા આગળ એ સમાનાર્થી શબ્દો પણ આપણે જોઈશું કે કુમકુમના તિલકમાં છે દીકરી, કે આ રીતના મારી દીકરી એ ઉછરી રહી છે. બરાબર, કે દીકરી એ વાલનો દરિયો છે, કે સ્વર્ગની એક એક દેવીમાં દીકરીની ઝલક દેખાય છે, અને દીકરી સુખડ ચંદનની સુગંધ અને કુમકુમના તિલકનું સૌંદર્ય છે. કે જેમ સુખડ અને ચંદનની સુગંધ હોય અને કુમકુમનું તિલક આપણા માથે લગાવવાથી આપણું સૌંદર્ય વધે, એવી જ રીતના દરેક ઘરમાં દીકરી હોય એમ એ ઘર દીપી ઉઠે છે. બરાબર, બીજું આપણે અંતરો જોઈએ કે સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું જ આ પરિણામ છે, કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. બરાબર, સ્નેહ એટલે કે હેત, પ્રેમ, સમાનાર્થી શબ્દમાં પૂછી શકે. ઝરણું એટલે કે જમીન કે પહાડમાંથી પાણી પડતું હોય એને ઝરણું કહેવાય. બરાબર, અને પરિણામ એટલે કે ફળ, કોતરે છે એટલે કે નકશીકામ કરે છે. બરાબર, કે સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું આ જ પરિણામ છે. બરાબર, કે સ્નેહનું ઝરણું ફૂટે એનું આ પરિણામ છે. કોણ? તો કે દીકરી. બરાબર, કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં,
દીકરી, એટલે કે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાંથી દીકરીનું શિલ્પ કોતરે છે. કે અહીંયા દીકરીની મહત્વતા, દીકરીનું ગૌરવ વધારવા માટે કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે કે દીકરીને ઉછેર કરવા માટે એના બાપા, એનો પિતા એ જાણે કે ખડકમાંથી એનું શિલ્પ કોતરી રહ્યો હોય એમ પોતાની દીકરીને ઉછેરી રહ્યો છે, એને મોટી કરી રહ્યા છે. બરાબર. આગળ જોઈએ કે લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં દીકરી ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. અહીંયા ફડક શબ્દ આવ્યો છે. જુઓ, ફડક, ફડક એટલે કે ચિંતા. બરાબર. કે અહીંયા હવે કવિ સમજાવવા માગે છે કે દીકરી કઈ રીતે ઉછરી રહી છે. તો દીકરી લાજ મર્યાદામાં ઉછરી રહી છે. બરાબર. એમ શરમમાં એ ઉછરી રહી છે. ગૌરી વ્રત એટલે કે ગૌરી પાર્વતીનું વ્રત, એ ગૌરી વ્રતોની હારમાં એ ગૌરી વ્રતો કરતી દીકરી હવે એનો ઉછેર થઈ રહ્યો છે. અને ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી, એટલે કે હંમેશા આ દીકરી ચિંતામાં એ ઉછરી રહી છે કે એના પિતાને, એના ઘરના પરિવારજનોને એ દીકરી પ્રત્યે હંમેશા ચિંતા હોય છે. બરાબર. અને આ રીતે ચિંતામાં એ પોતાની દીકરીનો ઉછેર કરી રહ્યા છે. બરાબર. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે એ હાથ દે વિસ્તરે છે એમ સમજણના ફલકમાં દીકરી. કે જુઓ, અહીંયા પિતાજી છે એ આપણી કવિતાનો મુખ્ય નાયક છે અને એ કહી રહ્યો છે કે જે શિરે હું હાથ ફેરવતો, શિર એટલે કે માથું, કે જે માથા ઉપર હું હાથ ફેરવતો હતો હવે એ હાથ દે છે. હાથ દેવો એટલે કે મદદ કરવી. બરાબર. કે જ્યારે દીકરી નાની હતી ત્યારે એના પિતા એના માથા ઉપર હાથ ફેરવતા હતા. હવે એ દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે અને એ દીકરી એ હવે પપ્પાને હાથ દે છે, એટલે કે એના પિતાને, એના કુટુંબને એ મદદ કરી રહી છે. વિસ્તરે છે એમ સમજણના ફલકમાં દીકરી. વિસ્તરે છે એટલે કે મોટી થાય છે, એનો વિકાસ થાય છે. કઈ રીતે? તો દીકરી મોટી થતાં એને સમજણ, એનામાં સમજણ શક્તિ ખીલે છે અને આ રીતે દીકરીનો ઉછેર થાય છે. બરાબર. કે પહેલાં જેના માથે હું હાથ ફેરવીને વહાલ કરતો હતો, જેને આશીર્વાદ આપતો હતો, આજે એ જ મને હાથ દે છે, એટલે કે મને સહારો આપે છે. દીકરીની સમજદારી એ આસમાન સુધી વિસ્તરી છે. ફલક એટલે કે આસમાન સુધી એ દીકરીની સમજ શક્તિ વિસ્તરી ગઈ છે. અને આવી દીકરી, બરાબર, એવું સુંદર મજાની દીકરીનું અહીંયા વર્ણન થયું છે. સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી. બરાબર. અહીંયા અંતિમ અંતરામાં કવિએ સુંદર મજાનું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે કે સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં, કે હવે આ દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે, એને હવે બીજાના હાથમાં સોંપવાની છે. અને એના લગ્ન વખતે સૂર છે, શરણાઈ છે, સગા સંબંધીઓની ભીડ છે, છતાં પણ જે એનો પિતા છે એ રોજ એની યાદમાં એને પ્રત્યક્ષ અનુભવીને એની આંખો ભીની થાય છે. કે રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી. કે એના જે પિતા છે એ રોજ એ પોતાની આવી વાલસોઈ દીકરીને યાદ કરીને પોતે રડી રહ્યા છે. કે જ્યારે શરણાઈના સૂર સંભળાય છે ત્યારે સગા સંબંધીઓની ભીડમાં દીકરીની યાદ આવે અને દીકરીની યાદ આવતા આંખો રોજ ભીની થઈ જાય છે અને એ ભીની પલકમાં દીકરી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એવો સુંદર મજાનો ભાવ અહીંયા અંતિમ અંતરામાં કવિએ વર્ણવ્યો છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણી કવિતા પૂર્ણ થાય છે અને આ કવિતામાં આપણે દીકરી વિશે ભણ્યા કે દીકરી એ વાલનો દરિયો. આ વિધાન ખૂબ જ પ્રચલિત છે, પરંતુ અહીં દીકરી ગઝલમાં કવિને દીકરીને સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દેખાય છે. એ કંઈ નાની સૂની વાત નથી. બરાબર. કે આપણે અહીંયા કવિ કહેવા માગે છે કે મારી જે દીકરી છે એ સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દેખાઈ રહી છે. તેમની દૃષ્ટિએ, કવિની દૃષ્ટિએ દીકરી જાણે કે કોઈ ખડકમાંથી કોતરેલું શિલ્પ હોય એવી લાગે છે. બરાબર.
કે પોતાના જીવનમાં દીકરીના સ્થાન અને માન કેવા છે એનું અહીંયા વર્ણન થયું છે કે એક બાપના જીવનમાં દીકરીનું સ્થાન કેવું છે એનું અહીંયા વર્ણન થયું છે કે એક બાપ જાણે કે ખડકમાંથી શિલ્પ કોતરી રહ્યો હોય એમ પોતાની દીકરીને મોટી કરી રહ્યો છે. દીકરીને વડાવતી વખતે તેના માથે હાથ મૂકીને તેને આશીર્વાદ આપનાર પિતાને આજે હાથ દેતી સમજની દીકરી એ સહારો આપે છે. બરાબર કે જ્યારે હવે એ દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે અને એને હવે પરણાવવાની છે, એને વરાવવાની છે, ત્યારે જે બાપ છે એ દીકરીના માથે હાથ મૂકીને એને મોટી કરી આજે એ જ દીકરી સમજની થતાં બાપાને સહારો આપે છે. જ્યારે જ્યારે શરણાઈના સૂર સંભળાય છે ત્યારે લગ્નની ભીડમાં પણ કવિની આંખો પોતાની દીકરીની યાદમાં ભીની થાય છે. બરાબર કે અહીંયા કવિ કહેવા માગે છે કે ફળિયામાં કે બીજી કોઈ દીકરીના લગ્ન થાય ત્યારે પણ એ પોતાની દીકરી એમના સામે પ્રત્યક્ષ એમના સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. બરાબર અહીંયા કવિ બાલમુકુંદ દવેની દીકરીને તુલસી ક્યારો કહ્યો છે. બરાબર કવિ બાલમુકુંદ દવેએ તો એના દ્વારા દીકરીની પવિત્રતાને અહીંયા મૂલવી છે. બરાબર કે એ દીકરી એ પોતાના માતા પિતા પ્રત્યે સ્નેહનું ઝરણું વહાવતી, શરમાળ, સુખરચંદનની સુગંધ જેવી શીતળતા વરસાવતી એવી દીકરી એ મધુર અને વાત્સલ્યપૂર્ણ છે. અને એવું સુંદર મજાનું ચિત્ર અહીંયા આપણી આ કવિતામાં કવિએ વર્ણવ્યું છે, જેનો આપણે વિગતે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર તો આપણે આ કવિતામાંથી ખાસ શું શીખવું જોઈએ તો કે માતા પિતાના જીવનમાં દીકરી કેટલી વ્યાપ્ત છે એ આપણે સમજવું જોઈએ કે દરેક માતા પિતાને પોતાની દીકરી ખૂબ જ વહાલી હોય અને એમનું આખા જીવન દરમિયાન એ દીકરીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય એનું અહીંયા વર્ણન થયું છે. બરાબર માત્ર માતા પિતા જ નહીં પરંતુ કુટુંબ, સમાજ, ધાર્મિક વિધિ કે પ્રસંગ ઉપરાંત પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગની દેવીમાં પણ દીકરીની ઝલક દેખાય છે. બરાબર કે આ આપણે જોયું જ હશે કે દીકરીના વગર કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય થઈ શકતું નથી. તમે દરેકે આ અનુભવ્યું હશે કે તમારા ઘરમાં કોઈક નવી વસ્તુ લાવે ને તો સૌ પ્રથમ પૂજાપાઠ પણ એ દીકરી દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, કોઈ દાડો દીકરાથી કરાવતા નથી. બરાબર ઘરમાં કોઈક શુભ પ્રસંગ હોય, કંઈક સારો એવો પ્રસંગ હોય ત્યારે પણ એ દીકરીને જ આગળ કરવામાં આવે છે. બરાબર અને ત્યારબાદ પરણ્યા પછી પણ જ્યારે કોઈ પતિ પત્ની થાય, બરાબર ત્યારે કોઈ પતિ ધાર્મિક વિધિ વિધાન કરે તો એ એકલો જો ધાર્મિક વિધિ વિધાન કરે તો એનું એ પૂરું થતું નથી. આવું એક ઉદાહરણ તમને યાદ હશે કે જ્યારે રામ ભગવાને સીતાને વનવાસ આપ્યો, બરાબર સીતાને તરછોડ્યા ત્યારે એમની મૂર્તિ બનાવીને એ યજ્ઞ પૂરો કર્યો હતો. તો આ રીતે દીકરીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. બરાબર દીકરી અને સ્ત્રીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને એ આજે આપણે ભૂલી ગયા છે. ખરેખર વાસ્તવિક રીતે એવું હોવું જોઈએ નહીં. અને એ દીકરીની મહત્તા, દીકરીનું ગૌરવ દર્શાવવા અહીંયા કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. બરાબર કે દીકરીને સાપનો ભારો નહીં પરંતુ સમજણનું પ્રતીક ગણવું જોઈએ. આજે આપણો સમાજ એ દીકરીને સાપનો ભારો ગણે છે. બરાબર જ્યારે કોઈ વાર દીકરીનો જન્મ થાય તો લોકો દુઃખી થાય છે, ખુશ થવાને બદલે દુઃખી થાય છે અને આ કારણે જ આજે સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા વધી રહી છે. બરાબર ને કે આપણો પુરુષ પ્રધાન દેશ આજે દીકરીનું મહત્ત્વ ભૂલી બેઠો છે. તો દીકરી એ સાપનો ભારો નહીં પરંતુ સમજણનું પ્રતીક હોવું જોઈએ એ વાત આપણે દ્રઢ કરવી જોઈએ. આવી દીકરી એ વ્યક્તિ, સમાજ કે કોમના ભય વગર જીવી શકે તે જોવાની આપણા સૌની ફરજ છે. બરાબર કે આપણી આવી દીકરી એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કશા પણ ભય વગર જીવવી જોઈએ. પરંતુ આજે દીકરીઓને જીવવા માટે ઘણા બધા એવા પડકારો છે. બરાબર ને તો આ દીકરીઓની સાચવણી કરવી એ કોની ફરજ છે? આપણી ફરજ છે. બરાબર એમ કે સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય અને નારી સમાન અને સમાનતાની ભાવના એ વધુ વ્યાપક બનવી જોઈએ. કે નારી આજે સ્ત્રી પણ પુરુષ સમોવડી બની છે, સ્ત્રી પણ પુરુષની સરખી બેસી શકે એવી હોવી
જોઈએ અને સ્ત્રી નિર્ભય રીતે એ પોતાની જાતે નિર્ભય રીતે રહી શકે અને એવું વાતાવરણ પૂરું આપણે જ પાડવું જોઈએ. બરાબર. તો આપણે આ કવિતામાંથી આ રીતે સમજ્યા. બરાબર. હવે કવિતાની શબ્દ સમજૂતી જોઈએ કે શબ્દ સમજૂતીમાં સમાનાર્થી શબ્દો છે. સ્નેહ એટલે કે પ્રેમ, ફડક એટલે ચિંતા, શિર એટલે મસ્તક માથું, ફલક એટલે કે વિસ્તાર, પલક એટલે કે પાપણનો પલકારો, ઝલક એટલે કે શોભા તેજસ્વીતા, ખડક એટલે કે ધારદાર ભેખડ ડુંગરા જેવી હોય. બરાબર. ગૌરી વ્રત એટલે કે ગૌરી પાર્વતીનું પૂજાનું વ્રત જેને આપણે ગ્વાયરો કહીએ છીએ. બરાબર. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જોઈએ કે શરમ તો બેશરમ, સમજ તો અણસમજન, ભીનું તો સૂકું અને સ્વર્ગ તો નરક. રૂઢિપ્રયોગ પણ છે કે માથે હાથ ફેરવવો એટલે કે આશીષ આલવા, આશીર્વાદ આપવા, કાળજી કરવી અને હાથ દેવો એટલે કે સહારો આપવો, મદદ કરવી કે હૂંફ આપવી. બરાબર. આગળ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ કે નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે દીકરી સ્વર્ગમાં કયા સ્વરૂપે દેખાય છે? એ દેવોની ઝલકમાં, બી પરીની ઝલકમાં, સી દેવીઓની ઝલકમાં અને ડી અપ્સરાની ઝલકમાં. તો આપણો જવાબ શું આવશે? દેવીઓની ઝલકમાં. બરાબર. દીકરીની સમજણ વિસ્તરી છે એવું કયા કારણે કહી શકાય? પિતાને સહારો આપે છે તેથી, પિતાને ખર્ચ કરાવે છે તેથી, સાસરે જાય છે તેથી કે એબીસી એક પણ નહીં. તો જવાબ આવશે એ કે પિતાનો સહારો આપે છે તેથી. બરાબર. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં લખો. કવિ સ્નેહનું ઝરણું કોને કહે છે? તો જવાબ સિમ્પલ છે, દીકરીને. બરાબર. કે કવિ સ્નેહનું ઝરણું દીકરીને કહે છે. દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો અને દીકરી હાથ દે એમાં શું ફરક છે? બરાબર. તો આપણો જવાબ આવશે કે દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો એટલે કે દીકરીને આશીર્વાદ આપવા અને દીકરી હાથ દે છે એટલે કે દીકરી પિતાને મદદ કરે છે. બરાબર. નીચેના પ્રશ્નોના 5-7 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન નંબર 3 એનો પહેલો કે દીકરીનો ઉછેર કેવી રીતે થવો જોઈએ એ તમારા શબ્દોમાં લખો. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે દીકરીનો ઉછેર કેવી રીતે થવો જોઈએ એ તમારા શબ્દોમાં એટલે કે તમારા રીતે જવાબ લખવાનો છે. તો આપણે લખી શકાય કે દીકરી એ પારકું ધન નથી કે પારકી થાપણ નથી. દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો છે, તુલસી જેવી પવિત્ર છે. જેમ તુલસીને રોજ પૂરતું પાણી સિંચીને દીકરીને સારા સિંચીને આપણે ઉછેરીએ છીએ એ જ રીતે દીકરીને સારા સંસ્કાર આપવા જોઈએ જેથી દીકરી જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની મીઠી મધુર વાણીથી સૌના દિલ જીતી શકે. તેનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે એને તમામ તક આપવી જોઈએ. એક સમજદાર, ગુણિયલ, કુટુંબવત્સલ દીકરી પિયર અને સાસરી એમ 2 કુળને ઉજાડે છે. બરાબર. અને આ રીતે દીકરીનો ઉછેર કરવો જોઈએ. દીકરી એ સાપનો ભારો નહીં પરંતુ સમજણની શક્તિ છે એમ સમજીને એનો વિકાસ કરવો જોઈએ. અને દીકરી આજે સમાજમાં નિર્ભય રીતે હળીફળી શકે. દીકરી નિર્ભય બનીને સમાજના કે અન્ય પુરુષના કે કોઈ પણ લોકોના ડર વિના મુક્ત રીતે હળીફળી શકે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડવું જોઈએ. બરાબર. એટલે કે દીકરીની કાળજી લેવી એ આપણી ફરજ છે. તો આ રીતે આપણે કવિતાના આધારે આ જવાબ લખી શકીએ. બીજો પ્રશ્ન છે કે નીચેની કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો. કે સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે, સુખડ ચંદનને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. તો અહીંયા આ કાવ્ય પંક્તિ તમારે સમજાવવાનું છે કે અહીંયા દીકરીની મહત્વતા દર્શાવે છે. બરાબર. કે દીકરીને સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં કવિ જોઈ રહ્યા છે અને સુખડ ચંદન અને કુમકુમના તિલકથી જેમ આપણું સૌંદર્ય વધે એ જ રીતે કુટુંબનું સૌંદર્ય પણ દીકરી દ્વારા વધે છે. આ રીતે આપણે કાવ્ય પંક્તિને સમજાવવાની છે. બરાબર. તમે પણ આનો વિગતે અભ્યાસ કરશો એવી આશા. નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ.